بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے اس عظیم دن کی جب رمضان کا پہلا روزہ شروع ہوتا ہے، وہ لمحہ جب جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم بند ہو جاتی ہے اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ آئیے قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں سنتے ہیں ہر بات دلیل کے ساتھ۔ پورے قرآن مجید میں 12 مہینوں میں سے صرف ایک مہینے کا نام لیا گیا اور وہ ہے رمضان۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 185 میں فرماتے ہیں، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر، اور ہدایت اور حق و باطل کے درمیان امتیاز کی روشن دلیلوں کے ساتھ۔ تو جو کوئی بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے، یا جو شخص بھی اس مہینے میں مقیم ہو، اس پر لازم ہے کہ روزہ رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ سختی نہیں چاہتا، تاکہ تم تعداد پوری کرو اور تاکہ تم بڑائی کرو اللہ کی اس پر جو ہدایت اس نے تمہیں بخشی ہے، اور تاکہ تم شکر کر سکو۔ اور روزے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت 183 میں فرمایا، اے ایمان والو، تم پر بھی روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے، جیسے کہ فرض کیا گیا تھا تم سے پہلوں پر، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی یعنی اللہ سے ڈرنا۔ روزے میں بندہ تنہائی میں بھی نہیں کھاتا، کیوں؟ کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہی تقوی ہے۔ اب سنیے وہ عظیم حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 1899 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1079 میں موجود ہے۔ سنن ترمذی کی روایت میں مزید تفصیل ہے کہ ایک پکارنے والا پکارتا ہے، اے نیکی کے طلبگار آگے بڑھ، اور اے برائی کے چاہنے والے رک جا، اور اللہ تعالیٰ ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ سنا آپ نے، ہر رات آزادی، پورے رمضان میں ہر رات۔ اب سنیے اللہ تعالیٰ کے الفاظ حدیث قدسی میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 1904 میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، ہر نیکی کا اجر 10 سے 700 گنا تک ہے، لیکن روزے کا اجر اللہ فرماتا ہے میں خود بدلہ دوں گا۔ اسی حدیث میں آگے ہے، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک جب وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسری جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو اپنے روزے کی وجہ سے خوش ہوگا۔ اور روزے داروں کے لیے جنت میں ایک خاص دروازہ ہے جس کا نام الریان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جسے الریان کہا جاتا ہے، قیامت کے دن اس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، ان کے سوا کوئی اور اس سے داخل نہیں ہوگا۔ یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 1896 میں موجود ہے۔ الریان کا مطلب ہے سیرابی کا دروازہ۔ جس نے دنیا میں اللہ کی خاطر پیاس برداشت کی، اللہ اسے سیرابی کے دروازے سے جنت میں داخل کرے گا۔ اب سنیے کہ رمضان میں بخشش کیسے ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 38 میں موجود ہے۔ لیکن جو شخص رمضان پا کر بھی نہ بخشا جائے، اس کے بارے میں خود جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ ذلیل ہو وہ شخص جس پر رمضان آیا اور گزر گیا لیکن اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ یہ حدیث سنن ترمذی حدیث نمبر 3545 میں موجود ہے۔
अब एक अहम सवाल का जवाब। लोग पूछते हैं कि जब शयातीन जकड़े जाते हैं तो लोग रमज़ान में भी गुनाह क्यों करते हैं? इसका जवाब 3 नुकात में है। पहला नुक्ता, हदीस में सरकश शयातीन का जिक्र है, हर छोटा शैतान नहीं जकड़ा जाता। दूसरा नुक्ता, गुनाह के 3 ज़राए हैं, शैतान, नफ्से अम्मारा और बुरी आदत। रमज़ान में शैतान जकड़ा जाता है लेकिन नफ्स और बुरी आदतें बाकी रहती हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, बेशक नफ्स तो बुराई का बहुत हुक्म देने वाला है। ये सूरह यूसुफ आयत 53 में है। तीसरा नुक्ता, रमज़ान में गुनाह कम ज़रूर होते हैं, मसाजिद भरी होती हैं, लोग कुरान पढ़ते हैं। ये इस बात की दलील है कि शैतान का असर वाकई कम हो जाता है। रोज़ा सिर्फ खाना पीना छोड़ना नहीं, बल्कि ज़बान, आँख और दिल का भी रोज़ा होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स झूठ बोलना और उस पर अमल ना छोड़े तो अल्लाह को उसकी कोई ज़रूरत नहीं कि वो अपना खाना पीना छोड़ दे। ये हदीस सही बुखारी हदीस नंबर 1903 में मौजूद है। और एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कितने ही रोज़ेदार हैं जिन्हें अपने रोज़े से भूख के सिवा कुछ नहीं मिलता। ये हदीस सुनने इब्ने माजा हदीस नंबर 1690 में मौजूद है। रमज़ानुल मुबारक में एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है, और वो है लैलतुल क़द्र। अल्लाह ताला सूरह क़द्र में फरमाते हैं, शबे क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीने यानी 83 साल से ज़्यादा, एक रात की इबादत 83 साल से बेहतर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने लैलतुल क़द्र में ईमान और सवाब की नीयत से क़याम किया, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। ये हदीस सही बुखारी हदीस नंबर 1901 में मौजूद है। अब आइए चंद अमली सुन्नतें सीखते हैं। पहली सुन्नत, सहरी खाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी खाओ क्योंकि इसमें बरकत है। ये हदीस सही बुखारी हदीस नंबर 1923 में मौजूद है। दूसरी सुन्नत, इफ्तार में जल्दी करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग उस वक्त तक खैर पर रहेंगे जब तक वो इफ्तार में जल्दी करते रहेंगे। ये हदीस सही बुखारी हदीस नंबर 1957 में मौजूद है। तीसरी सुन्नत, खजूर से इफ्तार करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई इफ्तार करे तो खजूर से करे क्योंकि इसमें बरकत है, और अगर खजूर ना मिले तो पानी से करे। चौथी सुन्नत, इफ्तार की दुआ पढ़ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार के वक्त ये दुआ पढ़ते थे, ज़हबज़्ज़माउ वब्तल्लतिल उरूक़ु व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह, यानी प्यास चली गई, रगें तर हो गईं और अज्र साबित हो गया इंशाअल्लाह। ये हदीस सुनने अबी दाऊद हदीस नंबर 2357 में मौजूद है। रमज़ान में दुआ और सदक़े का ख़ास एहतमाम करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमियों की दुआ रद्द नहीं होती, रोज़ेदार की, आदिल हुक्मरान की और मज़लूम की। और सदक़े के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी रोज़ेदार को इफ्तार कराया उसे उसके बराबर अज्र मिलेगा, बग़ैर इसके कि रोज़ेदार के अज्र में कोई कमी हो। ये हदीस सुनने तिर्मिज़ी हदीस नंबर 807 में मौजूद है। आज का खुलासा याद रखें, जन्नत के दरवाजे खुले हैं, जहन्नम बंद है, शयातीन जकड़े हुए हैं, हर रात जहन्नम से आज़ादी है, रोज़े का अज्र अल्लाह खुद देगा, लैलतुल क़द्र 83 साल से बेहतर है और रोज़ेदार की दुआ रद्द नहीं होती। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम 6 माह पहले से दुआ करते थे कि ए अल्लाह, हमें रमज़ान तक पहुँचा दे। हमें ये महीना मिल गया, अब सवाल ये है कि हम इससे कितना फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान व तक़ब्बल मिन्ना। ए अल्लाह, हमारे रोज़े कबूल फरमा, हमारी इबादतें कबूल फरमा और हमें जहन्नम से आज़ादी अता फरमा। आमीन। अगर ये वीडियो आपको फ़ायदेमंद लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसी मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।